Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to Liakat's Kids English School. A very good evening to all of you too. And this is class for 5 to 6 batch number 2 and I'm your Imam Miss. So let's get started then. So previously we have done with not present indefinite, only indefinite tense with present, past and future. So all of you, have you revised it? Okay. Can you tell me all that how can we identify that this sentence is indefinite tense, not present, past or future indefinite, just indefinite. The sentence has only one verb. One principal verb, okay. Uh will there be any sort of exception in indefinite tenses? No, Yes, miss. miss. What is the exception? Model model auxiliaries first are Yes. uh, Even if there is two verbs, we know that mostly there are not auxiliaries in the indefinite tense. But if it happens, then the sentence will be written with modal auxiliaries. I mean, I can do it. That could have happened or something like that. Okay. So, now, okay. To make a negative and interrogative sentence, what we can't miss out. I mean, without what thing we can't make a sentence negative or interrogative. Not, What? not. Not. Yes, miss. Mm, no. Not তো থাকবে এটা বেসিক থিং না হলে তো নেগেটিভ হবে না It's verb. auxiliary verb, yes, to make an interrogative and negative, you need an auxiliary verb, even if indefinite tenses doesn't have any verb, auxiliary verb. Yes, miss. তো আমাদের এখানে নেগেটিভ এন্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটাকে তৈরি করার জন্য দেন হোয়াট অক্সিলারি শুড উই ইউজ? It's model auxiliary. মডেল অক্সিলারি, স্পেসিফিকলি স্পেসিফাই। শুধুমাত্র ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। To make an interrogative sentence and negative sentence, we need an auxiliary verb. But in indefinite tense, we don't have any specific auxiliary verb. Then what do you need to use? ভুলে গেছি। Do, did, does. ভুলে গেছো? হ্যাঁ, চলো তাহলে একটা সেন্টেন্স লিখি, চলো। Give me of any sort of Bangla sentence. Bangla simple sentence. Not আমি ভাত খাই, আমি ভাত খাই বাদে, আমি বল খেলি বাদে। আমি বই পড়ি। আমি আমি আজকে বাহিরে ঘুরতে গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম, that will be a past one. আমি আজকে ঘুরতে যাব। যাবো future. Okay, আমি বই পড়ি। make it normal. Make it normal. তখন today কথাটা থাকবে না। তুমি নর্মালি বলবা যে আমি বাইরে ঘুরতে যাই, রাইট? আমি বাইরে ঘুরতে যাই। Then what will be the English sentence for it? I go outside.
I go outside for outside. I go আমি outside বাইরে every day. যাই। What about Traveling. I go outside for traveling. for what? Is traveling. For traveling. Okay. আউটিং বলা যায়, ঠিক আছে? আউটিং মানেও কোথাও তোমার মজা করতে যাওয়া, ইয়ে করা। তাহলে তোমরা এটা দিয়ে লিখতে চাও, আই গো আউটসাইড, ইজ ইট? আচ্ছা, আই থাকবে না, লেটস স্কিপ আই। গোটাও থাকবে না, লেটস গো উইথ অ্যানাদার ডিফারেন্ট ভার্ব, লাইক আমরা এখন ক্লাস করছি। ইটস আ সিম্পল ওয়ান, ডু। ওকে, লেটস গো উইথ তাহমিদ আমাদের অঙ্কটি বুঝেছে বা বুঝে। তাহমিদ অঙ্ক বুঝে। Tahmid knows mathematics. নোজ, নোজ মানে তো জানা। Tahmid understands math ইয়েস, তাহমিদ আন্ডারস্ট্যান্ডস ম্যাথ। আচ্ছা বলো, এখানে আন্ডারস্ট্যান্ডস কেন দিয়েছো? ওয়াই নট আন্ডারস্ট্যান্ড? because It's Tahmid a is single verse. থার্ড Tahmid পারসন is a single সিঙ্গুলার। verb. ইয়েস, ওকে, গো অন। তাহমিদ আন্ডারস্ট্যান্ডস ম্যাথ, এটা দিয়ে তোমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের চারটা সেন্টেন্স করবা। কি কি? পজিটিভ। অলরেডি তাহমিদ আন্ডারস্ট্যান্ডস ম্যাথ, এটা তোমার পজিটিভ সেন্টেন্স হয়ে গিয়েছে। নেগেটিভ কোয়েশ্চেন, ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন। ওকে, সেরকম পাস্ট ইনডিফিনিট দিয়েও করবে, ফিউচার ইনডিফিনিট দিয়েও করবে। কথাটা ক্লিয়ার? তার মানে আমি প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার ইনডিফিনিট এই তিনটা টেন্স দিয়ে চার ধরনের সেন্টেন্স করব। দ্যাট মিন্স ইয়োর টোটাল সেন্টেন্সেস আর কয়টা? হ্যাঁ, 12. 12। ভেরি গুড, গো অন। Well, তার মানে বোঝা যাচ্ছে তাহমিদ একটু পরে বুঝে, নিহান একটু তাড়াতাড়ি Miss, বুঝেছে I can't ম্যাথ। understand. আমি শুনিনি। ওকে, গো অন। Miss, I can't understand. মোহিনী Miss, I তোমাকে can't understand. মোহিনী তোমাকে ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে যে চার ধরনের সেন্টেন্স আমরা বানানো শিখেছি কি কি? পজিটিভ, নেগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ। ইন্টারোগেটিভের মধ্যে ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন আর নর্মাল, তাই না? এটাই তুমি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট, ফিউচার ইনডিফিনিট সেন্টেন্সে পরিণত করবা। গো অন। মিস এটা কি আমরা লিখবো? হ্যাঁ, লিখবা। এখনই বোঝা যাবে কার কতটুকু বোঝা হয়েছে টেন্স। লেটস গো উইথ ফার্স্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ওগুলো দিয়ে। সো আমাদের ইয়েটা ছিল হচ্ছে তাহমিদ Tahmid আন্ডারস্ট্যান্ডস understands math. ম্যাথ। দিস ইজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। মোহিনী, টেল মি হোয়াট উইল বি দ্য নেগেটিভ সেন্টেন্স? Hamid does not understand the math. Understand math. Okay. Numaira, tell me what will be the question of it? We make it with Does auxiliary verb. Tahmid understand math? Does Tahmid understand math? Very good. Ahil, tell me WH question with it. What does Tahmid understand? Does, what does? Tahmid understand. Tahmid what does Tahmid understand? No, miss. Then what, say it again, Ahil. Sorry. Say it again. Miss, he says what Tahmid understands.
What Tahmid understand হবে নাকি what does Tahmid understand? Which one? What does Tahmid understand? Yes. আচ্ছা ঠিক আছে, thank you. Now let's go with past indefinite. Alifa, tell me, Tahmid understand math. Understood math. Tahmid understood math, yes. Tahmid, tell me the negative one. Yes, miss. Tahmid, tell me the negative one. Tahmid did not understand math. Tahmid did not understand math. Okay. Tahmid didn't understand math. Nihan, tell me the question. Why was he able to understand Eh? mathematics? Why was Tahmid able to understand mathematics? Why was Tahmid able to understand mathematics? Okay. But what with the auxiliary question? Numaira, can you tell me the auxiliary question of past indefinite? What did Tahmid No, understand no, no, math? no, 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 not the WH words. The normal one, auxiliary one. Oh, did Tahmid understood math? Ah, did Tahmid understood math? So is she right or wrong? Miss wrong. Why wrong? Can you tell Understand. me? Understand. It's Did passing understand? Uh, uh, you ভুলে আন্ডারস্টুড বলেছো? আন্ডারস্ট্যান্ড হবে সবসময়। বাচ্চা মনে রাখবা, যখনই সেন্টেন্সে ডু ডিড ডাজ থাকবে, মনে করো যে চোখ বন্ধ করে বলবা আমি মেন ভার্বের বেস ফর্ম দিয়ে দিব, ঠিক আছে? চোখ বন্ধ করে লিখে ফেলবা, চোখ খোলাও লাগবে না। ওকে, ঠিক আছে। Now let's go with future ones. Alifa, can you tell me that Tahmid understands math? Future indefinite. Tahmid will understand math. Yes. Mohini, negative sentence. Tahmid will not understand math. Tahmid? Will not understand math. Mm-hmm. Okay. Then Ahil বলো। আহিল বলবে future, I mean future indefinite or question. Will Tahmid understand math? Will Tahmid understand math? Very good. আচ্ছা ধরো এটাকে আমরা নেগেটিভ কোয়েশ্চেন বানাবো, তাহলে কিভাবে করব? Will not Tahmid understand math? Is it? Is Ahil right? Then what will be the sentence? Will Tahmid not understand math? Very good, Numaira. Will not আমরা একসাথে আলাদা আলাদা ভাবে বসালে একসাথে বসানো যাবে না। না হয় লিখতে হবে won't Tahmid understand math, না হয় লিখতে হবে will Tahmid not understand math। ঠিক আছে? Okay, then next one is WH was দিয়ে ওকে পারবে, ইটস ফাইন। তাহলে তোমরা ইনডিফিনিট টেন্স নিয়ে এখন ক্লিয়ার, নো ডাউটস অ্যাবাউট ইট, রাইট? চলো লেটস No, গো miss. উইথ কন্টিনিউয়াস টেন্স। যেমন ইনডিফিনিট টেন্স চেনার একটা নিয়ম আছে, কন্টিনিউয়াস টেন্স চেনারও নিয়ম আছে। বা
নিয়ম না, আই উইল সে একটা চিহ্ন আছে বোঝার। আচ্ছা আমাকে আগে বলো তো অক্সিলারি ভার্বস কোনগুলো? Am is or was where have Am is has shall here would was will you where may have might can has. could. পিপ্টি Am দিব the আমি, was পিপ্টি। where be has are might have should was would. Miss, what did you say? আমি বলেছি যে অক্সিলারি ভার্বস কোনগুলো। আমি এত সুন্দরভাবে শিখিয়েছি, তোমরা বারবার ভুলে যাও কেন, হ্যাঁ? Come on, say it. Auxiliary verbs are of two types. পড়ছি না? Primary and model. নিহান এভাবে করছে। আরে পড়ছিলাম কি জানি তো না। আসলেই auxiliaries are of two types, which is primary and model. আর সেমি মডেলও থাকে, but mostly there are two, primary and model. প্রাইমারি কোনগুলো? ভার্ব টু বি, ভার্ব টু হ্যাভ অ্যান্ড ভার্ব টু ডু। ভার্ব টু বি কোনগুলো? অ্যামিজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, এগুলো। আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো তো, ভার্বের কয়টা ফর্ম থাকে? ভার্বের কয়টা ফর্ম থাকে? ইস, কি যে প্রশ্ন করেন না আপনি মাঝে মাঝে, নিজেই কনফিউজ হয়ে যায়। আসলেও কি আমরা জীবনে গ্রামার পড়েছিলাম কিনা? আর ইউ ফিলিং লাইক দ্যাট? কাম অন, সে ইট। কয় ধরনের ভার্ব ফর্মস থাকে? Yes, I don't know. তোমরা যদি তিনটা ফর্মস বলতা তাও মনরে একটু সান্ত্বনা দিতাম আমি, যে না ওরা লিস্ট কিছু পারে। কেন প্রেজেন্ট পাস্ট পার্টিসিপল সবসময় বলো না? প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপল বলো না তোমরা? ওগুলো কি ভার্ব ফর্মস না? ভার্বের রূপ না? মিস কই ছিলাম আমি এতদিন নাকি? নুমাইরা, তাহমিদ, ইফতেকার, কামান, ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যামেরা, কামেন। ওকে, সো কিন্তু তিনটা না, তুমি সেন্টেন্সের মধ্যে যখনই ভার্ব দেখবা তখনই এটা চারটা রূপে থাকবে। কয়টা রূপে? চারটা রূপে। এই চারটা রূপের বাইরে কোনো তুমি রূপ দেখতে পারবা না। সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট, পাস্ট পার্টিসিপল। যেমনটা মিস দেখাই, তাহলে আমি কি বললাম? তোমরা যে সেন্টেন্সে ভার্বস গুলো দেখে থাকো এর মধ্যে শুধু চারটাই রূপ আছে। তুমি যে কোনো ভার্ব এই চারটা রূপ বাদে আর কোনো রূপে দেখতে পারবে না। সেটা কি কি বললাম? প্রেজেন্ট ফর্ম, যেটার মধ্যে তোমার বেস ফর্মও থাকে আবার প্রেজেন্ট ফর্মটাও থাকে। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল which is also verb plus ing, past and past participle। আমরা প্রেজেন্ট, পাস্ট এন্ড পাস্ট পার্টিসিপল এই তিনোটাই চিনি। ভয়েস, ও আচ্ছা, তোমার গ্রামার এগুলো করতে হবে, আচ্ছা। নাম্বারে কোনো প্রবলেম আছে মোহিনী? No, miss. আমার প্রবলেম হয় শুধু রাইট ফর্ম অফ দ্য ভার্বস। রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর টেন্সটা ক্লিয়ার করলে তারপর তোমার রাইট ফর্ম অফ ভার্বসটা বুঝতে আরো ইজি হয়। ঠিক আছে?
তুমি টেন্সটা ক্লিয়ার করো, দেন আমি আবার বুঝাবো, প্রবলেম নেই। প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট, পাস্ট পার্টিসিপল। প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের অংশ হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি হবে, বাইং, বিগিনিং, ডুইং, ওয়ার্কিং অ্যাজ এ নাউন। পাস্ট তো আমরা চিনি, পাস্ট পার্টিসিপলও চিনি, তাই না? এবার আমি যাচ্ছি যে হচ্ছে তোমার অক্সিলারি ভার্ব সাধারণত দুই ধরনের, প্রাইমারি অ্যান্ড মডেল অক্সিলারি, which is verb to be, verb to have, verb to do। যেহেতু তোমরা জানোই যে ভার্বের চারটা রূপ হয়ে থাকে, মানে সরি, এম ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, বিং, বিন। দেখো এখানের মধ্যে দেখো প্রেজেন্ট রূপটা আছে, রাইট? পাস্ট রূপটা আছে, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল রূপটা আছে, পাস্ট পার্টিসিপল রূপটা আছে। দেখেছো? এবার কেন আমি এই জিনিসটা তোমাদেরকে দেখালাম? সবগুলো ভার্বের সেম সিস্টেম, ভার্ব টু বি, হ্যাভ অ্যান্ড ডু। আর মডেল অক্সিলারিজ কোনগুলো? ক্যান, কুড, শ্যাল, শুড, উইল, ওয়ান্ট, মে, মাইট, ওট টু, নিড, মাস্ট, ডেয়ার। এখানে কিছু সেমি মডেলও থাকে, সেগুলা আছে, আমি ইনক্লুড করেছি, বাট আই ডিডন্ট শো ইট। না, কিন্তু আমরা টেন্সে মূলত কাজ করে থাকি, ভার্ব, সবগুলো ভার্বেরই কাজ তোমার হয়ে থাকে, প্রাইমারি অক্সিলারিজ গুলো। সো দিস আর দ্য থিং, সেমি গুলো হচ্ছে নিড, ডেয়ার, ইউজ টু, ওট টু, এগুলো। ওকে, এবার আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে তোমাদের কি যেন বলে, ও আচ্ছা, যে কোনো সেন্টেন্স যে কন্টিনিউয়াস এটা বুঝবা কিভাবে? ভার্বের যেমন সাথে এমএসআর verb থাকবে। plus ing, হুম, সাইএনজি। ওকে, আমি চলো তোমাদের দুইটা সেন্টেন্স দেখাই। ধরো আমি বললাম বাইং ইজ এ গুড থিং। কি বললাম? বাইং ইজ এ গুড থিং। অ্যান্ড নেক্সট ওয়ান ইজ আই এম বাইং আ টয়। বাইং ইজ এ গুড থিং, আই এম বাইং আ টয়। দুটাতেই বাইং আছে, তাহলে এখন আমাকে বলো দুটোই কন্টিনিউয়াস টেন্স? নো মিস। কেন? নো তোমাদের মিস। ভাষ্য মতো তো এটাই হওয়ার কথা। মিস ভার্বের সাথে আইনজি হলেই কন্টিনিউয়াস, মিস ভার্বের নো সাথে নো আইনজি হলেই কন্টিনিউয়াস। হ্যাঁ, এখন কেন হবে না? আমি তো দুইটাই আইনজি দিয়েই বলছি, সমস্যা কি? হুম, মেন ভার্ব আর হচ্ছে এখন আর বলতে ইচ্ছা করছে না, তাই তো? আহম, চলো তোমাদেরকে যে বাক্য বলছি ওইটাই বলি। ওকে, আই এম সুইমিং এভরিডে, অথবা আই এম সুইমিং, জাস্ট আই এম সুইমিং। আই এম সুইমিং অ্যান্ড সুইমিং, বোথ অফ দেম, সুইমিং কথাটা এখানে আছে, বাট কখনোই আমরা এই দুটাকে কন্টিনিউয়াস টেন্স বলতে পারবো না। কন্টিনিউয়াস টেন্সের সাইনই হচ্ছে দেয়ার শুড বি অ্যান অক্সিলারি ভার্ব প্লাস মেইন ভার্বের সাথে আইনজি থাকতে হবে। ওকে, কি বললাম? কন্টিনিউয়াস টেন্স মানেই তোমার অবশ্যই অক্সিলারি ভার্ব থাকতে হবে অ্যান্ড মেইন main verb ভার্বের plus সাথে ing, তোমার আইএনজি থাকতে হবে। আদারওয়াইজ তুমি কখনো সেটাকে কন্টিনিউয়াস টেন্স বলতে পারবে না। তাহলে এবার কন্টিনিউয়াস টেন্সের সাইন চিনে গেছি,
এবার ধরো আমি তোমাদেরকে কোনো স্ট্রাকচার দেখালাম না, কারণ সেন্টেন্স মেকিং প্যাটার্ন কি কখনো চেঞ্জ হবে? আমি যদি বলি হ্যাঁ বোধক বাক্য, না বোধক বাক্য, এগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয়ে যায় সব সময়, এরকম হবে? আমি কি বলবো যে আই এম নট ইটিং রাইস মিস, এটা হচ্ছে পজিটিভ সেন্টেন্স, এটাই পজিটিভ সেন্টেন্স বলতে পারবা কখনো? নো। স্ট্রাকচার কখনো চেঞ্জ হবে? নেভার। Yes. তাহলে টেন্স আবার চেঞ্জ হবে জাস্ট ওই আইডেন্টিফিকেশন সাইন্স গুলোতে, আদারওয়াইজ সব সেম। এখন আমি যদি বলি মেক তোমরা যে ইয়েটা বলেছো কি যেন বলে, তাহমিদ আন্ডারস্ট্যান্ডস ম্যাথ, এখন আমি এটাকে যদি বলি যে তুমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স বানাও, তাহলে কিভাবে বানাবে? ট্রাই করো। Tahmid is understanding math. Understanding math. ভ্যারি গুড। দেখো, আমার সাবজেক্ট আর অবজেক্ট যে যার জায়গায় থাকবে। তুমি তো জানোই যে ভার্বটা এখন কি ফর্মে থাকতে হবে, তোমার অক্সিলারি ভার্ব থাকতে হবে আর মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি। প্রেজেন্টের বেলায় অক্সিলারি ভার্ব গুলো প্রেজেন্ট, পাস্টের বেলায় অক্সিলারি ভার্ব গুলো পাস্ট, আর ফিউচারের বেলায় ভার্ব গুলো ফিউচারে। দ্যাটস দ্য চেঞ্জ, আদারওয়াইজ কিছুই চেঞ্জ নাই আর। যেমন নুমাইরা বলেছে তাহমিদ ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ম্যাথ, এখন যদি আমি বলি নেগেটিভ করতে, মেক আ নেগেটিভ, এই সেন্টেন্সটাই নেগেটিভ। Tahmid is not He is understanding not math. understanding Not math. understanding math. এবার এটাকে কোয়েশ্চেন বানাও। Is Why is Tahmid Davidan? understanding math? ভেরি গুড। এবার এটাকে ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন বানাও। How Why is is David Tahmid understanding math? understanding math? ওয়াই ইজ তাহমিদ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ম্যাথ? ভেরি গুড। ক্লিয়ার? এখন সহজ Yes, ma'am. লাগছে নাকি কঠিন লাগছে? সহজ। কারো কি কোনো প্রবলেম হচ্ছে আমাকে আবার বলো, যদি No, প্রবলেম হয় miss. মিস আবার বলবো, সমস্যা নেই। No, miss. টেন্সটা ক্লিয়ার করলে তোমার যে কোনো সেন্টেন্স লিখতে আর কোনো প্রবলেম হবে না ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, আরো কিছু আছে, এটা বড় হতে হতে আস্তে আস্তে শিখে যাবা। দেখো তোমরা যা বলছো ওইটাই, কোনো চেঞ্জেস নাই, হোয়াট এভার ইউ সেড সেম প্যাটার্ন, কারণ এই সেন্টেন্সগুলোর প্যাটার্ন কখনোই চেঞ্জ হয় না। জাস্ট আমার এই কন্টিনিউয়াস এগুলোর আইডেন্টিফিকেশন সাইনটা চেঞ্জ হয়, নাথিং চেঞ্জেস উইথ দ্য স্ট্রাকচার। আর আমি বাংলা এগুলো পাশে কেন লিখে দিয়েছি, কারণ অনেক সময় হয় যে আমার বাংলাটা মাথায় আসছে, কিন্তু আমার মতে কি জানো, সব থেকে তুমি যদি জানো যে তুমি এই সেন্টেন্সটা কন্টিনিউয়াসে লিখতে চাও, তাহলে কিন্তু তোমার বাংলা চেনার উপায় তোমার লাগছে না, লাগছে? তুমি তো জানোই একটা কন্টিনিউয়াস টেন্স কিভাবে লিখতে হয়। ইউ ডোন্ট নিড বাংলা চেনার উপায় দেন, বাট তা আমি দিয়ে দিয়েছি। ইফ ইউ নিড ইট ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইট, ইটস আপ টু ইউ। পাস্টের বেলায় কি হচ্ছে, ওই যে আমরা অ্যামিজার দিয়েছি, অ্যামিজারের জায়গায় জাস্ট যেহেতু পাস্ট পাস্ট বলেছি তাহলে ওয়াজ ওয়্যার হয়ে যাবে, নাথিং চেঞ্জেস। অ্যামিজারের জায়গায় পাস্ট হয়ে যাবে ওয়াজ ওয়্যার। আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো নাও, তাহলে ফিউচার কন্টিনিউয়াসটা কেমন হবে? ফিউচারের সাইন যেন আমি কি বলেছিলাম তোমাদের? Miss Will and Krishna. শ্যাল উইল। হুম হুম। চলো তাহলে এবার ফিউচার কন্টিনিউয়াস ট্রাই করো। Miss sentence. হ্যাঁ, সেন্টেন্স কি দিব? যে সেম, তাহমিদ Miss আন্ডারস্ট্যান্ডস ম্যাথ, সেম সেন্টেন্স। Tahmid. Tahmid will understand math. তাহমিদ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ম্যাথ, তাহলে এটা ফিউচার ইনডিফিনিট হয়ে গেল না?
Tahmid will be understanding math. কেন আমি বি দিব? Um, আমাদের নিহান তো এটা মুখস্থ ডায়লগ দিয়েছে। আই নো দ্যাট তোমরা এটা মুখস্থ করেছো অনেক কঠিন ভাবে, বাট আই ওয়ান্ট টু নো দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট। রিজন বলতে পারলে ইটস ইজি ফর ইউ। আই নিড দ্য রিজন। কাম অন নিহান, একটু ট্রাই করো, সবাই একটু ট্রাই করো। ও যে কথাটা বললো, আমি বলছি না যে হি ইজ রং, নিহান ইজ রাইট, যে will be understanding, but my question is why, what is the work of be here? এখানে be টা কেন বসলো? Why? My question is that. Come on, come on. আমি কি সিরিজ কাগজ নিয়ে আসবো, তোমাদের ব্রেন গুলো একটু ঘষে দিব? আলাদিনের জিনের মতো? হ্যাঁ? Should I come and rub it? No? Yes, miss. Yes, Miss Tahmid needs it. Okay. দেখো, আমি একটা কথা তোমাদেরকে আজকে আবার বলে রাখি। ইংলিশ গ্রামারের কখনো বেসিক যে রুলস গুলো আছে, কখনো কোনো কিছুর জন্য চেঞ্জ হয় না। কেন বললাম? তোমরা ধরো, এখন আমি ওর কথায়, ধরো আমাদের ফিউচারের জন্য আমাদের শ্যাল উইল দেওয়ার দরকার, রাইট? আমি শ্যাল উইলটা বসালাম। কন্টিনিউয়াসের জন্য আমার দরকার ভার্বের সাথে আইএনজি। যেহেতু শ্যাল উইল আমার এমনি অক্সিলারি ভার্ব, শ্যাল উইল আমার অক্সিলারি ভার্ব না? শ্যাল উইল তো অক্সিলারি। তো আমি শ্যাল উইল আমার অক্সিলারি হয়ে গেছে, এখন আমার দরকার ভার্বের সাথে আইএনজি। তাহলে আমি বলতে পারি যে আই শ্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ম্যাথ, রাইট? আমার কথা মতে, ভাষ্য মতে, ইজন্ট ইট? এটাই তো হওয়ার কথা। বাট এখানে নিহান বলছে যে বি। কেন? আমরা কি জানি? হোয়াট ডু উই নো? দ্যাট শ্যাল উইল এর পরে সবসময় ভার্বের কি ফর্ম বসে? রুট ওয়ার্ড, রাইট? ইজন্ট ইট রাইট? শ্যাল উইলের পরে রুট ওয়ার্ড দিচ্ছ, কিন্তু যদি আমি শ্যাল উইলের পরে রুট ওয়ার্ড দেই তাহলে কিন্তু আমাদের কন্টিনিউয়াস এর কি হয় না, শর্তটা পূরণ হয় না। হয়? হবে? নো। তাহলে এই বিটা তোমার এখানে ব্রিজের মতো কাজ করছে। শ্যাল উইলের পরে তুমি বেস ফর্ম দিতে পারছো, বি ইজ দ্য রুট ওয়ার্ড অফ অ্যামিজার। আবার বি এর পরে আরেকটা ভার্ব থাকার কারণে তুমি আইএনজিটাও যোগ করতে পারছো, মানে তোমার কন্টিনিউয়াসের শর্তটাও রক্ষা হচ্ছে। কারণ আমরা জানি যে সেন্টেন্সের মধ্যে পরপর দুটো ভার্ব থাকলে উই ক্যান অ্যাড আইএনজি উইথ দ্য সেকেন্ড ভার্ব। কথাটা বোঝাতে পারছি? এবার বি এর কাজটা কি বুঝতে পেরেছো? কারণ আমার ফিউচারের শর্তটাও মেনটেন করতে হবে, কন্টিনিউয়াসের শর্তটাও মেনটেন করতে হবে। আমার কন্টিনিউয়াসের জন্য আইএনজিও দিতে হবে, আবার ফিউচারে শ্যাল উইলও থাকতে হবে। এখন শ্যাল উইলের পর যেহেতু আমি ভার্বের সাথে আইএনজিটা যোগ করতে পারছি না, সো বি ইজ হেল্পিং ফর দ্য কন্ডিশন। ওকে, it is working as a bridge. So that's why future continuous is shall be or will be plus main verb এর সাথে ing। এবার বি এর ভূমিকাটা কি বুঝতে পেরেছেন? বি আকাশ থেকে টপকায়নি, বি একটা রিজনের জন্য এসছে এখানে। ঠিক আছে, যদিও আকাশ থেকেই টপকাইছে, it has come, but the thing is that this is the reason, যেন আমার ফিউচার কন্টিনিউয়াস এর শর্তটা মেনটেন হয়।
B is working as a bridge here to maintain future continuous sign. Got it? নিহান, Yes, miss. বাচ্চা এবার বুঝেছো? সো যেটা Yes, বলছো এটা ফার্মলি বলে দিবা, ভুল গেলে গেছে, সমস্যা কোথায়? আমি কি তোমাদেরকে কখনো বলেছি ভুল করবা না, নাহলে কিন্তু এক্ষুনি একদম কানের মধ্যে ধরে দিব একটা? বলছি কখনো? নেভার। শিখতে গেলে ভুল করবাই, এটাই স্বাভাবিক। তোমরা নতুন শিখছো, ভুল করবাই। বা অনেক জানো তাও ভুল করবা, ইভেন মিসও ভুল করি। ইটস আ নর্মাল থিং। বাট এই ভুল করার কারণেই শিখতে পারবা। এই যে নিহান ভুল করার কারণে এখন সে রিজনটা জেনেছে, সো ইটস প্রিটি গুড ফর ইউ। সো যত ভুল করবা তত শিখবা জীবনে, তত এক্সপিরিয়েন্সড হবা। দ্যাটস দ্য লাইফ মোটো। সো দিস ইজ দ্য রিজন। এখন কন্টিনিউয়াস টেন্স নিয়ে আর কোনো ঝামেলা আছে? তার মানে কন্টিনিউয়াস টেন্স মানে আমাকে কি থাকতে হবে? দেয়ার উইল বি অক্সিলারি ভার্ব অ্যান্ড মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি, আদারওয়াইজ তুমি এটাকে কন্টিনিউয়াস টেন্স কখনোই বলতে পারবে না। ডান ডিল? yes, miss. ওকে, Yes, miss. তাহলে আজকে তোমাদের মিস এই পর্যন্তই রাখছি। হ্যাঁ, Miss, ইয়াস। আমি না ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সের হচ্ছে WH কোয়েশ্চেনটা লিখতে পারিনি। মানে কি পারছো না লিখতে? Yes, miss. তুমি নর্মাল প্যাটার্ন নিয়ে নাও। তুমি নর্মালি কি প্যাটার্ন ইউজ করো? ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস, অক্সিলারি ভার্ব, দেন সাবজেক্ট, মেইন ভার্ব, Then, অবজেক্ট, তাই না? এই প্যাটার্নটাই যাবে, সমস্যা কি? ফিউচার ইনডিফিনিট হলে কি? হোয়াট? এবার একটা অক্সিলারি ভার্ব দাও। যেহেতু আমার ইনডিফিনিট টেন্সে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নাই, সেহেতু তোমার ডু ডাজ দিয়ে কাজ করতে হবে, তাই না? ও আচ্ছা, আমরা তো ফিউচার ইনডিফিনিট করছি নাকি? কিসের? yes, miss. হ্যাঁ, উইল দিয়ে, তাহলে উইল দিয়ে করবা। Okay, miss. when will you understand math? কখন তুমি ম্যাথ বুঝবে? when will you understand ঠিক আছে? যেহেতু আমার উইল এখানে অক্সিলারি ভার্ব আছেই, তাহলে তুমি উইলটাকেই কাজে লাগাও। when will you understand math? ক্লিয়ার না? বুঝতে পেরেছো? নুমাইরা, আর ইউ ক্লিয়ার? Yes, miss. Yes, হ্যাঁ, miss. সব সময় ওই শর্তগুলো মনে রাখবা, যে আমার কোনটার কি লাগবে, চিহ্নটা মনে রাখবা, বাকিগুলো ইজি। Okay, then see you in the next class. Bye bye. Take care.